श्रीरामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणं श्रीराम श्रीराम. Namaste, good evening everybody. Welcome to Navratri Fest stories in Maya Kada where stories dance. Yes, the song reminds us of the great epic Ramayana that portrays various facets of mankind. Ramayana that shows the story of Rama and Sita, the relationship between the brothers, the love, the affinity of a father and a son, and the faith, the devotion of ardent devotees like Sabari, Lord Hanuman, Vibhishana towards Rama, the wicked nature of Ravana, the greed and the lust. So when we are talking about Ramayana, there are hundreds of stories that revolve around it. And one of such stories is my today's story, the story of a little squirrel. Yes, when Ravana took away Sita to Lanka, Rama took the help of the Vanaras. And then all the Vanaras, they set on their journey to rescue Sita after battling with Ravana. But when they reach the oceans, they stand aghast without any answer what to do. And when Rama throws arrows into the ocean god appears and tells him that they can construct a bridge over it by throwing some stones. And at that point of time, the Vanaras bring huge rocks, huge stones, and they start constructing a Varathi. At that time, a little squirrel collects little grains of sand and little pebbles as much as it could, and then it starts placing it in between the big stones. Seeing the little squirrels, the Vanaras belittled, saying that we are such huge and powerful ones, and who are you, such small creature, to help us here? And they, out of rage, throw it. And when the squirrel approaches Rama for rescue, Rama tells that Vanaras that it's not how big or how small is your work, it's with that love, that faith and devotion and the passion with which you do. And also shows them how these little grains of sand have helped in building that Varadi without letting the stones move here and there. And then Rama takes the little squirrel in his hand and he strikes with his beautiful fingers, wherein 3 lines form on the squirrel. And from that day onwards, every squirrel we see has 3 lines made by Lord Rama. That is that beautiful story which I'm going to narrate in my beautiful mother tongue, Telugu. Yes. అందరికీ నమస్కారం. నేను ఇవాళ చెప్పబోయేటువంటి కథ ఒక చిన్న ఉడత కథ. మనం చెప్తూనే ఉంటాం కదా, ఉడతా భక్తి సాయం నేను చేశాను అని. ఆ ఉడతా భక్తి సాయం అంటే ఏంటో మనకు ఎప్పుడైనా మనం తెలుసుకున్నామా? ఇవాళ చెప్పబోతున్నా నేను. రావణాసురుడు సీతమ్మ వారిని లంకకు తీసుకుపోయినప్పుడు సుగ్రీవుడు హనుమంతుడు యొక్క సహాయంతో రాములు వారు వానరసేనంతటిని తీసుకొని రావణాసురుడి మీదకి యుద్ధం చేయడానికి బయలుదేరతారు. కానీ ఆ వానరసేన అంతా సముద్ర తీరం చేరుతుంది. చేరేసరికి అక్కడ వాళ్ళకి ఆ పెద్ద మహాసముద్రాన్ని ఎలా దాటాలో అర్థమే కాలేదు. అప్పుడు రాములు వారు సముద్రంలోకి బాణాలు వేయడం మొదలు పెడతారు. అంతటా ఆ సముద్రుడు పైకి వచ్చి, హే రామ, నా లోపల బాణాలు వేయడం వల్ల నా యొక్క అలలు పైకి రావడం తగ్గదు. కాబట్టి నువ్వు ఏం చేయాలి అంటే నీ యొక్క వానరసేనతోటి రాళ్ళని తీసుకుని వచ్చి ఒక వారధిని నిర్మించు, దానికి నేను తోడ్పడతాను, సహాయపడతాను అని చెప్పారు. అప్పుడు రాములు వారు తన వానరసేన అంతటికి వారధి కట్టడానికి ఆజ్ఞాపిస్తారు. జై బోలో శ్రీ రామచంద్రమూర్తికి అనుకుంటూ నినాదాలు చేస్తూ ఆ వానరసేనంతా ఒక్కటయ్యి పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళు తలన పెట్టుకొని ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని వచ్చి ఆ సముద్రం మీద పేర్చడం మొదలు పెడతారు. ఒక రాయి తర్వాత ఒక రాయి, ఒక రాయి తర్వాత ఒక రాయి, అలా పేర్చడం మొదలు పెడతారు. అలా పేరుస్తున్నప్పుడు ఒక వానరుడు చూసంగానే
ఒక చిన్న ఉడత తన నోటితోటి గులకరాళ్ళు పట్టుకుని కదులుకుంటూ వచ్చి ఆ రాళ్ళ మధ్యలో వేస్తూ ఉంటుంది. అంతటా ఆ వానరుడు ఆ ఉడతను చూసి హహహహ, మేమంతా వానరులం మేము గొప్ప వీరులం, మేమంతా వానరులం మేము గొప్ప వీరులం, నీవు చిన్న ఉడతవు నీ సాయం మాకెందుకు హహహహ అని నవ్వుతాడు. అంతటా ఆ ఉడత ఆ వానరుణ్ణి చూసి, సీతమ్మ వారు శ్రీరామచంద్రమూర్తి నాకు తల్లిదండ్రులు వంటి వారు భగవంతులు, నేను పెద్ద సాయం చేయలేను, నాకున్న ఆకారానికి ఈ చిన్నపాటి సాయమైనా చేస్తే ఆ సీతమ్మ వారిని తీసుకొస్తారని నాకు ఒక చిన్న ఆశ అని చెప్పి దయచేసి నన్ను ఈ సాయం చేయనివ్వండి అని చెప్పి వేడుకుంది. అనుకుని తన దారిన తను వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ అలాగే చిన్న చిన్న గులకరాళ్ళు పట్టుకుని వస్తూ ఉండింది. కానీ వానరులు ఊరుకోలేదు. ఆగ్రహించారు. ఈ ఉడతకి మన మాట అంటే అస్సలు ఖాతరలేదు. మనం చెప్తున్న కొద్దీ అది తీసుకుని వచ్చి వేస్తూనే ఉంది గులకరాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏమి చేద్దాము అని ఆలోచించి అందులో ఒక పెద్ద వానరము అమాంతంగా వచ్చి ఆ ఉడతని తన చేతితో తీసుకుని ఒక్కసారిగా పైకి విసిరేశాడు. అంతటా ఆ ఉడత హే రామా హే రామా శరణు శరణు అని వేడుకుంది. వెంటనే శ్రీరామచంద్రమూర్తి అక్కడికి వచ్చి ఆ ఉడతను తన దోసిళ్లతో పట్టుకుని ఆదుకున్నారు. తన దగ్గర తీసుకుని నీకు వచ్చిన ఆపద ఏమిటి అని ప్రశ్నించారు. అంతటా ఆ ఉడత జరిగిన కథంతా చెప్పింది. వెంటనే రాములు వారు లేచి నిలబడి ఆ వానరసేన దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ వారించారు. పైగా వారు చూపించారు ఆ ఉడత చేసిన సాయం చిన్నదో పెద్దదో అని కాదు, అది దాని మనస్సుతోటి ప్రేమతోటి భక్తితోటి చేసింది. సాయం చిన్నదైనా పెద్దదైనా మనం మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే అది సాయమే అవుతుంది, ఆ భగవంతునికే చేరుతుంది. పైగా మీరు ఈ ఉడతని చిన్న ఉడత దీని సాయం అవసరం లేదు అని చెప్పి పక్కకి నెట్టేశారు. కాకపోతే అక్కడ గమనిస్తే ఆ పెద్ద బండరాళ్ల మధ్య ఈ ఉడత వేసిన చిన్న గులకరాళ్ల వల్లనే ఆ వారధి అంత పటిష్టంగా నిలబడింది అని వారికి చూపించారు. వానరులందరూ తమ చేసిన తప్పును తెలుసుకొని క్షమాపణ వేడుకున్నారు. అంతటా ఆ శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఆ ఉడతను చేతిలో తీసుకుని ప్రేమతోటి తన వేళ్లతోటి ఇలాగ నిమిరేసరికి ఆ ఉడత మీద 3 చారలాగా పడ్డాయి అన్నమాట. అప్పటి నుంచి ప్రతీతి ఏంటంటే ప్రతి ఉడతని మనం చూసినప్పుడు దానిపైన 3 చారలు కనపడతాయి కదా, ఆ శ్రీరామచంద్రమూర్తి వేళ్లతో నిమరడం వల్లనే అలాంటి చారలు ఏర్పడ్డాయి అని. మనకి ఈ కథ విన్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది? దీని నుంచి మనకు ఏమర్థమవుతుంది? సాయం అనేది మనం పెద్దో చిన్నో కాదు, చిన్న సాయం చేసినా సరే అది మనసుతోటి చేస్తే, ప్రేమతోటి చేస్తే, భక్తితోటి చేస్తే, ఎవరికి చేసినా సరే అది ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుతుంది అని. అలాగా ఆ చిన్న ఉడత తన ఉడతా భక్తి చూపించుకొని శ్రీరాముల వారికి వారధి కట్టడంలో సహాయపడింది. అదన్నమాట ఇవాల్టి నా కథ. అందరికీ శుభ నవరాత్రి, హ్యాపీ దసరా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. And thank you so much, Maya Katha, where story stands, for giving me this wonderful opportunity on this Navaratri fest to narrate this little story as my contribution to God, Lord Rama, and as well to the goddess Durga. Thank you so much, all of you, and thank you, Meera Bharat, for such a wonderful opportunity. Thank you.